गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक रचना है उच्चे खंडां दे कौतक। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। तीसरा है अनाद आद गुरु नानक। जद ए धुंधुकार दी मूरत लंघ हटी, तद मधम पर सुहावना प्रकाश आ गया। इस वेले धुंधुकार भी ना रहा, होर किसे पदारथ दा तां की कहना है। ये प्रकाश बड़ा सुंदर और बड़ा प्यारा सी, भावें मध्यम जापदा सी, पर इस तरह दा मध्यम सी जिकुर सुत्या पिया सुपने विच डिठी हुई बिजली जागिया धुप्पे खलो के याद करिए तां मध्यम मध्यम जी ख्याल पैंदी है। असल विच प्रकाश तां अत तेजमई सी, पर जो प्यार ते आनंद उस विच सी ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਾਨੋ ਹੋਂਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਕਹਿ ਅਡੋਲਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨੋ ਅਭਾਵ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਨੋ ਅਭਾਵ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਂਦ, ਸੋਹਣੀ ਹੋਂਦ, ਚੇਤਨ ਹੋਂਦ, ਵਿਆਪਕ ਹੋਂਦ, रस भरी स्वाद भरी प्यार भरी होंद ऐं जापे जीकू है। सचमुच है ते निरसंशय है। इस होंद दी प्रतीति दा ढंग अकह अकथ अचर तो अचरज सी, पर है ये गल निरसंशय ते प्रतख भासदी दिसदी ते वापर रही सी। इसलिए पता नहीं रहा कि की सी। पूर्ण बेखुदी सी तां इत्थे, बेखबरी सी तां इत्थे, पर फिर अचंबा ए कि चेतनता पर आनंद सन तां इत्थे, रस भिन्नणे स्वाद कोई होरवें जिहे रस सन तां इत्थे, जो ना कदे जाने ते ना सुने से। इस दशा नूं मुद्दतां बीत गईयां, मुद्दतां की समा तां भासदा ही नहीं सी मानो कौमी एकता, कहना ते सोचना भी नहीं सी, जो सी सो सी अकथ, तां ते कहिए की कहण दी गल नहीं। हुण अचरज रंग वरतिया उस होंद विचों, हां उस सत सुंदर चेतन ते आनंद रूप प्रकाश कहो जां कुछ होर कहो विचों एक कौतक उठिया। उसदा रूप रंग रेख कुछ ना सी, पर ऐं जापे जिवें कोई उसे दी लहर है, ख्याल है, हुक्म है या रजा है, पर उस तो वखरा कुछ नहीं। वो ही है, पर मानो उसे चेतनता दा उस अकह दशा विच कोई लहराव है। कुछ है ओ जिहा, ओह रूप उसदे उठण नाल उस विच कोई फर्क नहीं पैंदा। ओह सदा अबदलता है, जिवें समुंदर विच वहंदे समुंदर दा रौं या दरिया समुंदर रूप जल ही जल रूप हन। हुण एक शब्द उठिया, कैसा शब्द सी। कोई उपमा नहीं लजदी, कोई पद नहीं लजदे। मनुखी समझ मानुखी बोली दे कोई नाम रख के कुछ जान सकती है, सो जे नाम धरिए तां सारा दर्शन ऐं कह सकीदा है। पहले एक अकह सी, इसदा नाम धर लो निरंकार। फिर एक अवस्था आई सी, उसदा नाम धर लो एक अंकार। फिर एक ये अवस्था आई शब्द दी, इसदा नाम धर लो ओंकार। इसनू नाद कहो, शब्द कहो, बाणी कहो, आवाज कहो, राग कहो, कुछ कहो, बाणी कहो, वो सारा क्या नहीं जा सकता। ये ओ शब्द सी कि जिस बाबत लिखिया है, खंड दीप सब लोआ, एक कवावे ते सब होआ। पुनः कीता पसाओ एको कवाओ, नानक शब्द अपार तिन सब किछ सारिया। निर्मल शब्द, निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहे समाणी। इस शब्द दी मधुर सुर होई, जिस नाल उस वेले कुछ ऐदां प्रतीत होया जिदां धुप विच आछी शीशे दा लिशकार उसे धुप नूं लै के उस धुप विच उस धुप नालों एक बिंब वधीक ज्योतिमय दसदा है।
ਉਧਰ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਗੋਚਰਾ ਕਰਨੇ ਲਈ ਅਸਥੂਲ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਤਖਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਤੀਮय ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਤ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੂਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਨੂਰ ਉਸੇ ਦਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਨ। ਫੇਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਵਧੇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਾ ਰੂਪ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਕੇ ਐਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਕਰ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਖੜਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਪਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਕਰ ਚੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਲ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਪਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੋਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਵ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਰਾਗ ਮਾਨੋ ਇਹ ਕੁਛ ਗਾਉਂ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤ ਸੁਹਾਣੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲਉ ਬਾਲੀ ਦਰਗਾਹ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਤਗੁਰ ਸੱਚੋ ਵਾਹ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਦਿਵ ਸਰੂਪ ਜੀ ਤਾਂ ਅਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸਰੂਪ ਬਣੇ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਣੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲ ਤਿਸ ਬਾਪੈ ਜਿਨ ਹਉ ਜਾਇਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇਵ ਆਦਿ ਦੇਵ ਤਖਤਪੁਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁੰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਪੁਨਾ ਲਾਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਰੰਗੇ। ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਮਹਾਸਰੂਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਉ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਮੇਰਾ, ਹਉ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ, ਆਪੇ ਸਕਤਾ ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਗਤ ਪਰੋਵੇਂ, ਆਪੇ ਭੇਜੇ ਆਪੇ ਸੱਦੇ, ਰਚਨਾ ਰਚ ਰਚ ਵੇਖੇ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੱਚੀ ਨਾਈ, ਸੱਚ ਪਵੇ ਤੁਰ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਜੋ ਅਕਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੌਤਕ ਸੀ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਰੂਪ ਮਹਾਪੁਰਖ ਜੀ ਵਰਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਫੇਰ ਮਾਨੋ ਘਾਲ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਟੁਰ ਪਏ। ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਨੋ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਧਰ ਨਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੋ ਚੱਕਰ ਮਾਨੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਜਬ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਮੁੜ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਤਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਨੋ ਸੁਣ ਆਈ, ਸੁਣ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਟਲ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਆਨੰਦੀ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੋਈ ਉਹ ਅਕਹਿ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ। ਸ਼ਬਦ ਉਤਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕੌਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਸਾਜੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਅਸੁਣ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਸੁਨ ਕਲਾ ਅਪਰੰਪਰ ਧਾਰੀ, ਆਪ ਨਿਰਾਲਮ ਅਪਰ ਅਪਾਰੀ, ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਉਪਾਏ ਦਾ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਸੁਨੈ ਤੇ ਸਾਜੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਕਾਇਆ ਗੜ ਗਾਜੈ, ਅਗਨੀ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਸੁਨੈ ਕਲਾ ਰਹਾਏ ਦਾ। ਇਸ ਸੁਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਸੀ ਮਾਨੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਰਚਣੀ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆਵਤ
ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਕਰਤਾ ਅਲੱਗ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਿੰਨ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਆਪ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਰਚੀ ਹੋਈ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣ ਪਾਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।